جناب ہاں جی سر، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، چودھری اختر صاحب کی جناب ویلکم کرنے واسطے ویلکم ہیں کرنے واسطے جناب اینی سیکنڈ پہنچے ماشاء اللہ جی۔ جس رات بھائی رشید صاحب دسیا پہنچنے والے نے تو اس ویلے استقبال کرتے ہیں اس ویلے۔ ہاں جی ایزی 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 رو ایزی رو ہاں السلام علیکم جناب، الحمدللہ ماشاء اللہ۔ فیض بھائی، السلام علیکم بھائی جان کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ السلام کیا حال ہے جناب؟ کیا حال ہے؟ خیر میرا بال بچے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ ماشاء اللہ ڈاکٹر میں سمجھ گیا۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اپنے بھائی فاروق قریشی صاحب، آپ کا اور آپ کی پوری فیملی کا، خواتین کا، حضرات کا دل کے اتھا کرے سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے چودھری اختر صاحب کے اعزاز میں، کورٹ کے اعزاز میں ایک پروکار تقریب کا یہاں پہ انعقاد کیا۔ یہ بالکل آپ ایک فیملی کی طرح ہے اور شروع دن سے آپ کورٹ کے ساتھ ہیں اور کورٹ کے لیے ہمدردی بھی ہے، کورٹ کے لیے آپ اپنا تعاون بھی کرتے ہیں، دوستوں کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں اور ہر جگہ کو اسی بات کرتے ہیں اور یہ بالکل نیکی کا کام ہے۔ ہم میں سے جو لوگ کورٹ کو وزٹ کر چکے ہیں یا جنہوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا وہ یقیناً جو ہے اسلام کو وہ چلاتے ہیں، تو اس کے لحاظ سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں اور حبیب ملک صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنة هم الفائزون، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم. جزاک اللہ. نعت کے لیے میں گزارش کروں گا 2 اشعار ظہیر صاحب. روشی پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. کلمے دے وارثانو میرا سلام ہووے. کلمے دے وارثانو میرا سلام ہووے. جنت دے مالکانو میرا سلام ہووے. ہویاں نے جیڑیاں وی کربل دی ریت اُتے. ہویاں نے جیڑیاں وی کربل دی ریت اُتے. انہاں تلاوتانو میرا سلام ہووے. باوے نہ لبیا پانی شکوا ذرا نہ کیتا. باوے نہ لبیا پانی شکوا ذرا نہ کیتا. کربل 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 دے سیدانو میرا سلام ہووے. بھلیا نہیں جنانو سجدہ حسین والا. بھلیا نہیں جنانو سجدہ حسین والا. انہاں نمازیانو میرا سلام ہووے. کلمے دے وارثانو میرا سلام ہووے. جنت دے مالکانو میرا سلام ہووے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت شکریہ. جیسا کہ آپ سب کو اس بات کا اس سے پہلے بھی اس بات کا علم ہوگا کہ چودھری اختر صاحب اور یہ ٹیم یہاں پر کیوں آئی ہے. کیونکہ جو کوٹ ایک ہسپتال بنانے جا رہا ہے آزاد کشمیر میں میرپور کے مقام پر. آزاد کشمیر پر پاکستان کا سب سے بڑا ہسپتال ہوگا وہ، جس میں جو عام آدمی ہے، جو نیڈی ہیں، جو غریب ہیں، ان کا وہاں پہ علاج ہوگا. اس کے علاوہ ساری سہولیات ایسی ہوں گی جس میں ہمارے خاص طور پہ آزاد کشمیر میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کو اسلام آباد لے جائیں، پنڈی لے جائیں، لاہور لے جائیں. یہ ہسپتال ایسا باندھا ہے انشاءاللہ اس میں ہر علاج وہاں پر موجود ہوگا، ہر خاص و عام کے لیے ہوگا. اس کی تعمیر کے لیے یہاں پہ فنڈ ریزنگ جو ایونٹس ہیں وہ کرنے کے لیے چودھری اختر صاحب، حبیب صاحب، یعقوب صاحب یہ انگلینڈ سے تشریف لے کے آئے ہیں. باقی جو ٹیم ہے یہ ہم سارے ان کے رضاکار ہیں، ورکر ہیں. راجہ ثاقب صاحب ہے جو سی او ہیں چیئرمین کورٹ کے، اور یہ واشنگٹن سے یہاں پر آئے ہیں. اسی طریقے سے یہ سارے دوست اسی لیے آئے ہیں کہ کوئی نیکی کا کام ہو جائے. کوئی اپنا ٹائم دے کے نیکی کرتا ہے، کوئی پیسے دے کے نیکی کرتا ہے. فاروق بھائی شروع دن سے کورٹ کے ساتھ ہیں، ان کی فیملی کو بھی پتہ ہے، ان کے دوست احباب کو بھی پتہ ہے. لاسٹ جو ایونٹ ہم نے یہاں پہ کیے وہ ماشاءاللہ بہت سکسیسفل رہے. سب نے اپنی اپنی استاد کے مطابق جو ہے وہ فنڈ ریزنگ بھی کی. الحمدللہ اس وقت جو کورٹ کا ہسپتال ہے اس کی تعمیر کے بارے میں چودھری اختر صاحب بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہ ابھی کہاں پر پہنچ گیا ہے. کورٹ کے اس کے علاوہ سینکڑوں پروجیکٹس ہیں جو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بچے وہاں پہ پل رہے ہیں، جو بچوں کی تعلیم ہے، جو کھانا پینا ہے، جو رہائش ہے، وہ ہمارے اپنے گھروں سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ اچھی ان کو پرووائڈ ہو رہی ہے. اور کیسے ہو رہی ہے یہ آپ لوگوں کے، ہم سب لوگوں کے تعاون سے ہو رہی ہے. تو یہ اسی لیے یہاں پر آئے ہیں. انشاءاللہ اگلے 2 ویک اختر صاحب یہاں پہ ہی ہیں. ہمارے جو یہاں پہ ایونٹ ہے 22 تاریخ سے شروع ہو جائیں گے
22 तारीख को ब्रुकलिन में है, 23 तारीख को लॉन्ग आइलैंड में है जो आप लोगों का इवेंट है, जो हम सब का इवेंट है। इसी तरीके से 29 तक ये मुख्तलिफ स्टेट्स में कोर्ट के लिहाज से जो इवेंट्स हैं वो होंगे इंशाल्लाह। हमारी जो यहाँ पे बहनें भी बैठी हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, भाई आप सबकी दुआएं भी चाहिए और तावन भी चाहिए कोर्ट के लिए। और कोर्ट के लिए अगर कोई आपसे कुछ पूछे तो आप उसी टाइम मोबाइल निकाल के KORT लिखेंगे, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, आपको हर एक चीज़ वहाँ से मिल जाएगी। किसी को आप दिखा सकते हैं कोर्ट क्या कर रहे हैं। तो आप लोगों का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करते हुए जो मेज़बान तकरीब हैं फारूक कुरैशी साहब, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अपने अल्फाज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं चौधरी अख्तर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरी एक कॉल पे इतना लंबा सफ़र करके मेरे बेटे की शादी में शिरकत के लिए आए। रीम मलिक साहब फ्राम स्कॉटलैंड, यूसुफ भाई फ्राम इंग्लैंड और साकिब भाई फ्राम वाशिंगटन DC, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और साथ साथ मेरे अंकल हैं, इतनी सेहत ख़राब होने के बावजूद भी वो आपके लिए यहाँ पे बैठे हैं आपका इस्तकबाल करने के लिए। तो मेरे लिए आनर की बात है कि ये सारे आज मेरे घर में इकट्ठे हुए हैं और मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे इस कोर्ट का पार्ट बनाया। ये अल्लाह ताला की तरफ से है। मेरा जाना हुआ, मैंने देखा, बस इसी का होके रह गया। और ताज जिंदगी मेरे बच्चे भी देखे आए हैं, ताज जिंदगी उनका भी यही कहना है कि हम जब तक जिंदगी है कोर्ट के साथ हैं। तो मैं जो भी कर रहा हूँ मैं फीसबिल्लाह कर रहा हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। और सारे जितने भी हम कोर्ट के वॉलंटियर हैं सारे वॉलंटियरली कर रहे हैं, कोई भी तनख्वाह नहीं दे रहा है, कोई किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई लालच नहीं है। और जो चौधरी अख्तर साहब काम कर रहे हैं उसका तो जवाब ही नहीं है कि अपनी सारी ऐश और आराम की ज़िंदगी इंग्लैंड में छोड़ के, बाई बॉर्न इंग्लैंड, बाई बर्थ इंग्लैंड है, ये सारा कुछ छोड़ छाड़ के इन्होंने इन बच्चों का जिम्मा लिया। और अब आई थिंक 21 ईयर्स बैक इन 2005 से ये स्टार्ट हुआ जब आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ला आया, और वहाँ से लेके अभी तक ये सिलसिला जारी और सारी है। और मैं कोर्ट के बारे में इतना ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि वो चौधरी साहब खुद बताएंगे। चौधरी साहब एक वाहिद आज़ाद कश्मीर के एक हस्ती हैं जिनको नादरा ने ये इजाज़त दी हुई है कि हमारे पास तकरीबन अभी 850 बच्चा है जिनकी वालदियत जो है ना वो चौधरी अख्तर लिखा जाता है साथ उन बच्चों के। पाकिस्तान में अब्दुल तारीजी थे और आज़ाद कश्मीर में ये हमारे आज़ाद कश्मीर के ही थी। तो इनकी अपनी ज़ाती एक ही बच्ची है माशाल्लाह। आप मेरे ख्याल में 2000 बच्चों के बाप हैं, तो सारे बच्चों के साथ इन्हीं का ही नाम लिखा जाता है चौधरी अख्तर, और बच्चे बुलाते भी पापा है इनको। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी सादत है कि आज मेरे घर में बैठ के ये सारा कुछ हो रहा है और शादी में भी शिरकत के लिए आए हैं। राइट आफ्टर 21 वलीमा है, 21 को वलीमा के बाद हमारे फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। 22 को हमारा ब्रुकलिन में है और 23 को लॉन्ग आइलैंड में मैंने रखा हुआ है, नासो काउंटी में, पोर्ट वाशिंगटन में, एग्जिट 37 LI हिलटन गार्डन। उसके बाद 24 को हमारी ब्रेक है और 25 को हमारा है मैसेच्यूसेट्स में, और उसके बाद 28 बाल्टीमोर और 29 वर्जीनिया। तो ये हमारे फंक्शन हैं। अभी इस दफ़ा हमने बिल्कुल छोटे छोटे रखे, ओनली 125 पीपल, 150 पीपल, बिकॉज लास्ट टाइम चौधरी साहब मुझसे बड़े नाराज़ हुए थे कि हमने 400-500 पीपल के कराए थे, लेकिन इन्होंने चंद बंदों के इंटरव्यू देखे कितनी लंबी ड्राइव करके आए। तो किसी ने बताया 2 घंटे, किसी ने बताया 3 घंटे, इन्होंने बोला नहीं, मैक्सिमम 45 मिनट ड्राइव पे रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। नज़दीक रखो, छोटे फंक्शन कर लो, नज़दीक करो। तो हम इनकी बात पे कायम हैं, हम इसी तरह कर रहे हैं। तो बाकी आप सब लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। ये कोर्ट हॉस्पिटल जो है वो चौधरी अख्तर साहब का नहीं, ये हमारा है, हमारे लिए है, वो हमारा सासा है और हम ही चलाएंगे उसको। तो मेन मसला जो है वो जो हमारे गरीब है वहाँ पे, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, उनके लिए हमने ये हाथ आगे किया हुआ है, लोगों से मांगते हैं और हॉस्पिटल होगा और लोगों का फ्री इलाज होगा। आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लेवल का हॉस्पिटल होगा ये, 250 बेड का होगा। इसका नर्सिंग कॉलेज होगा, हेलीपैड है, हेलीकॉप्टर होगा उसके साथ, और पार्किंग होगी अंदर, बिग पार्किंग, जो अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि आज़ाद कश्मीर के या पाकिस्तान के किसी हॉस्पिटल में इतनी बड़ी पार्किंग होगी।
اور کام جاری و ساری ہے. ہم نے دسمبر میں شروع کیا تھا تو ابھی تک میرے خیال میں 2.5 ارب کا کام ہو چکا ہے اور یہ 13 ارب کا ٹوٹل پروجیکٹ ہے. 2.5 ارب کا کام ہو چکا ہے. ہم 3rd فلور پہ پہنچ چکے ہیں اور مزید آپ لوگوں کی ہیلپ کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ تعاون کریں اور جو بھی ہمارے ایونٹ ہو رہے ہیں جہاں جہاں بھی آپ جا سکتے ہیں پہنچیں وہاں پہ آئیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہمارے ساتھ ڈسکس کریں. ضروری نہیں آپ لوگ پیسے دیں گے, ہمیں فزیکلی آپ وہاں پہ چاہیے. وہاں پہ آئیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, لوگوں سے, دوستوں سے بات کریں, فیملیوں سے بات کریں. جتنے بھی آپ بندے لے کے آ سکتے ہیں موسٹ ویلکم. لیکن کوئی ٹکٹ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, کھانا ہوگا, ہر چیز ہوگی. آپ آئیں, ہمیں سنیں, ہم دکھائیں گے آپ کو, ویڈیو دکھائیں گے, پکچریں دکھائیں گے, اس کے بعد کھانا ہوگا. آپ کسی کا بھی دل مانے تو پیسے دیں, نہ دل مانے تو کھانا لگا ہوا ہے, کھانا کھائیں, بسم اللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی قسم کا. ٹھیک ہے, تو باقی میں اوور ٹو چودھری افسر صاحب کو دیتا ہوں. باقی جتنے بھی ہمارے آنے والے کام ہیں اور جو ہو چکے ہیں وہ یہی بتائیں گے. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سب سے پہلے تو میں عائشہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ان کی زیارت ہوئی ہے, ہمارے بزرگ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس خاندان کے بہت بڑے احساسے بھی ہیں اور ان کی برکت یہ سب جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان کی اپنی موجودگی اور برکت کے باعث سے ہو رہا ہے. اور سب سے پہلے میں دانش اور ٹیلر کو مبارکباد دیتا ہوں, پوری فیملی کو مبارکباد دیتا ہوں اس خوشی کے موقع پہ. اللہ تعالیٰ اس گھر میں قیامت تک خوشیاں بانٹتا رہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اتفاق کے ساتھ جوڑ کے رکھے. یہ میں سمجھتا ہوں آپ سب فیملی والوں کو مبارکباد دیتا ہوں جس طریقے سے آپ سب نے اس پردیس میں اتفاق کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی گزارے. یہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے. باقی باتیں تو انہوں نے بتائی, میرے پاس ایک ہی موقع بچتا ہے کہ بس کھانا کھو گیا اور کھانا کھائیں. باتیں تو سب نے کر دی ہیں. ہاسپٹل جو میرپور میں بنے جا رہا ہے, جتنے آپ سب کشمیر اور میرپور سے ہیں یا آزاد کشمیر سے ہیں, آپ سب جانتے ہیں مجھے یا آپ لوگوں کو ہاسپٹل کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ, لیکن ان لوگوں کو ہاسپٹل کی ضرورت ہے جن کے ساتھ ہمارا شاید کوئی خونی رشتہ نہیں ہے لیکن احساس کا رشتہ ضرور ہے. وہ لوگ ہیں جو شاید علاج تو دور کی بات ہے, چند ٹیسٹ بھی نہیں کروا سکتے. اتنے حالات ان کے خراب ہوتے ہیں کہ ٹیسٹ بھی نہیں کروا سکتے. اور ہمارے آزاد کشمیر بالخصوص میرپور کی بات کروں گا کہ غریب انسان صرف ہاسپٹل کی حد تک ہی جا سکتا ہے, علاج کرانا ان کے بس میں نہیں ہوتا. اور اس کے بعد جب وہ لا علاج ہو جاتے ہیں ڈاکٹر ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ان کو پنڈی لے کے جائیں. اور پنڈی کون لے کے جاتا ہے؟ جن کے پاس مال ہوتا ہے, جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں, وہی لے کر جاتے ہیں. یہ بیچارے اس کے بعد قبرستان ہی پہنچتے ہیں. بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ 78 سال ہو گئے پاکستان اور آزاد کشمیر کو بنے ہوئے, آج تک ہمارے حکمرانوں کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی, نہ یہ توفیق ہوئی ہے کہ ایسا ہاسپٹل بنائیں جس میں وہ اپنا علاج کروا سکے. ہمارے جتنے بھی بڑے سیاستدان, حکمران, وزیر اعظم, صدر ہیں, جب بھی بیمار ہوتے ہیں اسلام آباد, لاہور, نیو یارک, لندن یا پیرس پہنچ جاتے ہیں. یہ ان کی پیسہ اور مال ہے ان کے پاس, لیکن 80% جو ہماری آبادی جو غربت سے نیچے رہ رہی ہے ان بیچاروں کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے. تو الحمدللہ یہ جو ہاسپٹل ہے ہمیں نہیں پتا کیسے یہ کام ہو رہا ہے. 8 ماہ کے اندر 2.5 ارب روپے کا کام ہو چکا. یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن 2.5 ارب روپے کا کام کرنا, یہ جو ہریام پل ہے پہلے اس کا 2.5 ارب روپے کا کام ہوا تھا, تقریباً 8-9 سال لگے تھے. 8-9 سال فیڈرل گورنمنٹ پاکستان نے, وابٹا نے, سب نے مل کر وہ پیسہ دیا تھا اور عام لوگوں نے 2.5 ارب روپے کا کام 8 ماہ میں کر دیا. یہ خدا کی طرف سے یہ ہو رہا. یہ جو ایسے کام ہوتے ہیں یہ انسان کے بس میں کام نہیں ہوتا. انسان صرف نیت اور کوشش کرتا, باقی راستے خدا خود کھولتا ہے. اور خدا ایسی ایسی جگہ سے غیبی مدد کرتا ہے, آپ حیران ہوں گے. مجھے 21 سال ہو گئے سفر میں. میں آج صاحب ایک آپ کو کہانی چھوٹی سی بتاتا ہوں. مجھے 2008 میں حکومت آزاد کشمیر نے, جب میں زمین کا ٹکڑا مانگ رہا تھا کہ میں یتیم خانہ بنانا چاہ رہا ہوں, تو انہوں نے مجھے ایک پہاڑ دیا. اس گھر سے 8 گنا 10 گنا زیادہ بڑا پہاڑ تھا. انہوں نے کہا یہ لو پہاڑ.
आपने जो करना कर लो। तो पागलों की तरह मैं पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिया। मैंने पहाड़ तोड़ा था, तकरीबन 3.5 साल लगे मुझे उस पहाड़ को तोड़ने में। काम शुरू किया, और जब काम शुरू किया तो पैसे खत्म हो रहे थे। सबसे पहले मैंने अपना एक घर इंग्लैंड में बेचा, फिर दूसरी फ्लैट बेची, फिर एक दुकान बेचा। यानी इतनी बड़ी डोनेशन तो हम ले नहीं रहे थे, तो अपने एहसास से मैंने बेचना शुरू किया। करते करते वो भी खत्म हो रहे थे, और काम मैंने स्लो कर दिया था। डोजर एक्सीवेटर लगे हुए थे। परेशान था। मीरपुर में उस ऑफिस में बैठा हुआ था, बारिश का मौसम था, और एक बुजुर्ग बाहर आए, और चौकीदार कह रहा मुझे कि बाहर कोई मांगने वाला आया। मैंने उसे कहा कि बुजुर्गों को उनको अंदर भेजें। तो जब अंदर दाखिल हुए, कोई 60 साल की उम्र का कोई बुजुर्ग था, 6 फुट कद था, सफेद धोती बांधी हुई थी, कुर्ता सफेद था, ऊपर छींटें थी कीचड़ की। एक उनका कपड़ा अपने कंधे पर था, और एक छोटा सा कपड़े में लपेटा हुआ कोई चीज अंदर लेकर आ रहे थे। मुझे नहीं पता था उस कपड़े में क्या लपेटा हुआ। जब अंदर आए तो वो कहने लगे हाजी अख्तर से मिलना, क्योंकि पहले 2005 से पहले अल्लाह ने मुझे 5 हज नसीब किए थे, तो सब हाजी कहते थे। तो इससे पहले कि मैं अपनी बेइज्जती करवाऊं और उनको 50 दूं मांगने वाला समझ के, मैंने सामने बिठाया। मैंने कहा जी बताएं, मैं ही हूँ। तो हैरान से देख रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे हैं नहीं, आपके बुजुर्ग होंगे। उन्होंने सोचा कि हाजी अख्तर मेरे वालिद साहब है। मैंने कहा मैं ही हूँ। तो सामने बैठ के मैंने कहा बताएं, हुक्म करें। तो पूछा कि क्या आप जड़ी कास्ट में कोई यतीम खाना बना रहे हैं? मैंने कहा जी। तो उन्होंने फिर अपनी दास्तान सुनाई। मैंने कहा मैं कसगुम्मा के पास छोटा सा गांव है, मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। मीरपुर से तकरीबन 40 मिनट की ड्राइव है। एक ही उनका बेटा था। 2-2.5 साल पहले उसकी शादी हुई, सऊदीया में वो काम करता था। शादी के बाद सऊदीया चला गया। 1.5 साल पहले उसके घर बेटा हुआ, यानी कि उनका घर पोता हुआ। 8 माह पहले वो बेचारा, उसने अपने बेटे की शक्ल भी नहीं देखी। सऊदीया में उसका एक्सीडेंट हुआ, इंतकाल कर गया, और वही दफना दिया। यानी कि उसने अपने बेटे का चेहरा भी नहीं देखा। तो मुझे बुजुर्ग बता रहे थे कि वो उनकी ज़ईफ बीवी, उनकी बहू और पोता उनके घर में रहते हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं अपने बेटे के नाम का कोई सदका करना चाह रहा हूं, तो आप इसको कबूल करें। अब मैंने उनकी गोद में जो लपेटे हुए कपड़े में जो भी था वो मैं देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि ये बुजुर्ग कोई बड़ी रकम लाए, क्योंकि पैसे लाए ठीक ठाक। तो बेचैन था, तो उसको खोले और देखो मैं बुजुर्ग कितने पैसे लाए। तो उन्होंने कहा बेटा मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो भी मैं आपके पास लाया हूँ इसको मेरे बेटे का सदका समझ कर कबूल करे। अब अंदर से मैं सोच रहा हूँ जल्दी करो, उसको खोलो, देखो पैसे कितने। तो जब उन्होंने वो कपड़ा खोला तो उसके अंदर पैसे नहीं थे। उसके अंदर एक इस्तेमाल शुदा ईंट थी। मैं हैरान और परेशान, सोच क्या रहा था, उम्मीद क्या थी और निकला क्या। तो उन्होंने बताया कि मैं अपने घर की दहलीज की एक ईंट लाया हूं, क्या आप ये मेरे बेटे के नाम की वहां लगा सकते हो। अब वो पहाड़ में तोड़ा था अभी ना, वो काम शुरू हुआ था, पता नहीं 100 साल के बाद बनेगा, कब बनेगा। और ये बुजुर्ग एक घर की ईंट ले गया। सच्ची बात यह है कि मैंने उसकी कोई अहमियत नहीं दी, मैं परेशान हो गया। ये बाबे ने क्या कर दिया। मैंने कहा ठीक है बाबा, ठीक बात कह कर वो बेचारे चले गए। मैंने वो ईंट अपने ऑफिस में साथ में लॉकर था उसके ऊपर रख दी। 2-4 दिन के बाद लंदन चला गया। जाने से पहले वो ईंट मैंने लॉकर के अंदर रख दी, कोई अहमियत नहीं दी। लंदन चला गया। 2-4 दिन के बाद वो ईंट मेरे ख्याल में बार बार आ रही। रातों को ख्वाबों में आना शुरू हो गई। 4 हफ्ते के बाद जब वापस मैंने पाकिस्तान आना था, पाकिस्तान आकर जो मेरे जाने वाले लोग थे, मैंने कहा कि जाकर कुछ गुम्मा में पता करें कि इस होलिये का बंदा, बुजुर्ग, बेटा सऊदीया में एक्सीडेंट, पोता वगैरह डिस्क्रिप्शन में दी। पूरा कसगुम्मा पंजेड़ी तक ढूंढ मारा, कोई ऐसा बाबा बुजुर्ग नहीं था। अब मैं समझ गया था ये वो बुजुर्ग नहीं है, ये कोई और बात है।
मैंने जो मेरे करीब, मेरी अल्लाह मफ़रत करे मेरी अलिया की, वो और चंद लोग जो मेरे करीब थे, मैंने एक वसीयत कर दी थी कि ये अदारा जो हम बना रहे हैं, मुझे नहीं पता ये कब मुकम्मल हो, मेरी जिंदगी में मुकम्मल होगा ये नहीं, लेकिन ये जो ईंट है इसकी आखिरी ईंट यहाँ लगाइएगा। अल्लाह का करम ये हुआ कि 2016 में जब आखिरी दीवार हम मुकम्मल कर रहे थे इस यतीम खाने की, तो वो आखिरी ईंट मैंने अपने हाथों से लगाई। और यकीन कीजिएगा, आज भी जो वहां गए देख चुके हैं, वो ईंट जो हॉस्टल है उसकी बिल्डिंग के ऊपर लगी हुई है, वो 4 इंच ईंट वो दीवार से बाहर है। अब वाजी आज भी दे सकते हैं, वो लाल कलर मैंने किया, 4 इंच अंदर है, 4 इंच बाहर है। बरोज़ आखिर वो ईंट भी गवाही देगी कि हमने अमानत में खयानत नहीं की। और मैं समझता हूँ कि 21 साल में जितने खुदा ने मुझसे काम लिया या हम सब से ले रहे हैं, ये हॉस्पिटल बनना, ये वो ईंट की बदौलत बनना। वो कोई फरिश्ता था जो हमें आजमाने आया था कि मैं इस ईंट के साथ क्या सलूक करूंगा। हमें समझ आ गई, तो हमने उस ईंट को अपना बहुत बड़ा एहसास समझ के, अमानत समझ के उस ईंट को वो लगाया। और जितना ये आज ये हॉस्पिटल बन रहा, वो उस ईंट की वजह से हो रहा है। कहने का मकसद ये था कि ये जरूरी नहीं है कि हम कितना देते हैं अल्लाह के रास्ते पे, किस नीयत से देते हैं ये जरूरी होता है। मैं अरब खरब पति लोगों को जानता हूँ, अल्लाह ने उनको तौफीक नहीं दी कि अल्लाह के रास्ते पे कोई काम करे, लेकिन मैं वो गरीब मजदूर को जानता हूँ जो दिहाड़ीदार होता है, वो भी 50-100 देकर जाता है। ये बात तौफीक की होती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत बड़ी नियामत है हम सब पे कि हम सबको देने वाला बनाया, और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको देने वाला बना के रखे। ये जो काम है ये मेरे और आपके बस का काम नहीं है। इमरान खान साहब जब शौकत खाना बना रहे थे, वर्ल्ड कप जीत कर आए थे, एक बहुत बड़ा नाम थे, मुल्क की पहचान थे, और उनको इतना टाइम लगा था शौकत खानम लाहौर बनाने में, मुकम्मल करने में उनको 15 साल लगे थे। और हम सब आम बंदे, और 2.5 अरब रुपए का काम हो चुका। ये 12 अरब रुपए का काम है, और ये हमने 3 साल के अंदर मुकम्मल भी करना, और इंशाल्लाह ये करेगा, क्योंकि हमारी नीयत थी कि हमारा किबला दुरुस्त है। हम अपने लिए नहीं कर रहे, अपनों के लिए कर रहे हैं। ये करना बहुत मुश्किल है। मैं हर जगह ये बताता हूँ, मेरी पैदाइश इंग्लैंड की है। हम एक सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुए थे, देने वाले घर में, जैसे आपका घर है उस घर में पैदा हुए थे। हर जगह पे जाकर ये करना खुदा की कसम बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। करके देखें आप लोग, इसके लिए अपनी अना मारनी पड़ती है। लेकिन फिर हम सोचते हैं कर क्यों रहे हम? कर इसलिए रहे कि खुदा ने, वो जो अल्लाह की मखलूक है ना, वो भी हम में से है। अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिसाब किताब से देता है, किसी को कक देता है और किसी को लक देता है। लेकिन एहसास हमें ये होना चाहिए, अगर हमारे पास लक है तो जिसके पास कक है उसका भी हिस्सा हमारे पास है। तो हमें उनकी सपोर्ट, उनकी मदद करनी चाहिए। ये हॉस्पिटल तो बनकर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई कुछ दे ना दे, ये मेरा ईमान कहता है, ये हॉस्पिटल बर वक्त बनेगा और यहाँ गरीब लोगों का मुफ्त इलाज होगा जो इस वक्त नाउम्मीद हो चुके हैं। और इंशाल्लाह ये सिर्फ आजाद कश्मीर के लिए नहीं, जो हमारे साथ मुंसलिक शहर हैं जैसे दीना, जेलम, खारियां, लाला मुसा, इसमें कोई बाउंड्री नहीं है। इंसानियत सबसे बड़ा मजहब होता है। हम जो काम करते हैं वो इंसानियत के लिए करते हैं, किसी मजहब या फिरके के लिए नहीं करते। तो इंशाल्लाह दुआ करें आप सब भी कि अल्लाह ताला ये जो मंसूबा है इसको पाई तकमील तक पहुंचाए, और अल्लाह सुब्हान ताला इस घर को क़यामत तक आबाद रखे। खुशी हुई है, हमें भी एजाज है कि हम भी भतीजे की शादी में हमें मौका मिला शिरकत करने का। जब कुरुंग भाई ने 4-5 माह पहले बताया था, बाजी जब पाकिस्तान गए थे, तारीख तो नहीं रखी थी, बताया था, नीयत की थी कि अल्लाह ताला हमें भी मौका दे आने का, तो ये भी एक बहाना बना आने का। तो अल्लाह ताला हमारा भी सफर आसान करे और कबूल करे, और आपका जो बिल बैठना, सुनना, बताना, ये कबूल करे। पाकिस्तान जब भी आप आए, कोर्ट मेरा नहीं है, कोर्ट आप सबका है। जैसे बाजी गई है, हमारी बाजियां गई हैं, भतीजे गई हैं, आप सब भी जब पाकिस्तान आए जरूर आए, कोर्ट का विजिट करें और देखें कि ये, वैसे तो हम जो मीरपुरी है ना वैसे बदनाम हो चुके हैं। फिर हम कोठियां बनाते हैं, बड़ी बड़ी कोठियां बनाते हैं, अंदर खोतियां बांधी हुई हैं,
ٹھیک ہے کوٹیاں بھی بناتے ہیں اپنی محنت کے پیسے سے بناتے ہیں لیکن آپ فخر سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ کوٹ کے منصوبے ہاسپٹل میرپوری بناتے ہیں یہ بھی ہمیں اعزاز ہے الحمدللہ. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ فاروق بھائی آپ کا حاجی صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں عزت اور محبت دی ہے اور آپ کی مہمان نوازی کا اور دعا گو ہیں ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی اور اتفاق کے ساتھ رکھے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. And once again دانش and Taylor بہت بہت مبارک ہو. Now Danish is going to say a few words. No, I got Come on, why not? Danish will come all the way. سال کے لیے گھر کے لیے دانش بھائی کی شادی کے لیے اور سب کے لیے ایک مشترکہ دعا کریں گے. تو میری گزارش ہوگی کہ رشید صاحب رشید بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا پروردگار یا اللہ جو تو صاحب سارے یار اس کار خیر یار حصہ لے رہے ہیں یا اللہ سب کی کوشش کو قبول فرما. یا اللہ یہ جو فکر بن رہا ہے یا اللہ اس میں یا اللہ اپنی غیبی مدد فرما. یا اللہ جو بھی اس میں یا اللہ حصہ دار رہے ہیں یا اللہ ہم سب کو ہمت دے توفیق سے یا اللہ اس میں حصہ ڈال لے تمہیں کوئی اتفاق دے یا اللہ. آمین. یا اللہ اس گھر میں خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ ان کی روزی میں اضافہ کر رزق شادہ کر. یا اللہ ہم سب یا اللہ اپنے عزیز اشار یا اللہ اس میں اتفاق دے. یا اللہ اپنا خاص کرم کر یا اللہ خاص کرم کر. Jonathan, you're fully converted now.